DD उर्दू पर। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। आज हम اردو کے جس مقبول ترین شاعر سے آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، ایک زمانے میں اس نے اپنی غزلوں سے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی تھی۔ اس کے سادہ لیکن پر اثر اشعار ملک کے کونے کونے میں عوام کی زبان پر تھے۔ مجلس طرب میں نامی گرامی طوائفیں اس کی غزلیں گایا کرتی تھیں اور محفلوں میں بڑے بڑے قوال اس کا کلام سنایا کرتے تھے، جسے سن کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں۔ اردو کے کسی بھی شاعر کو اس کی اپنی زندگی میں اتنی زبردست شہرت و مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس شاعر کا نام ہے نواب مرزا خاں داغ دہلوی، جنہیں استاد داغ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ نواب مرزا خاں داغ 25 مئی 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ چاندنی چوک کے جس کوچے میں پیدا ہوئے تھے، آج بھی وہ کوچہ استاد داغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ داغ کے والد نواب شمس الدین خاں ریاست فیروز پور جھرکا کے والی تھے۔ ایک انگریز افسر ولیم فریزر کے قتل کے الزام میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ داغ کی والدہ وزیر بیگم نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نواب محمد سلطان یعنی مرزا فخرو کے ساتھ نکاح کر لیا اور لال قلعے میں آ گئیں۔ اس وقت نواب مرزا بھی ان کے ساتھ لال قلعے میں شاہی خاندان کے ساتھ رہنے لگے اور شاہی خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت ہوئی۔ مرزا داغ کو بچپن سے ہی شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جب شاعری کا آغاز کیا اور میرے والد محترم جو بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد کا درجہ رکھتے تھے ان کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شروع میں میرے کلام کی اصلاح انہوں نے خود کی اور جب میں کسی قابل ہوا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر استاد ذوق کی سپرد کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری طرف سے انہوں نے استاد ذوق کو 1-2 شالہ اور کچھ اشرفیاں پیش کیں۔ اس کے بعد میں استاد ذوق کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتا تھا۔ استاد ذوق میری غزلوں کی اصلاح کرتے تھے اور یہ سلسلہ 1853 تک چلتا رہا، یعنی کہ استاد ذوق کی وفات تک۔ دلی کے لال قلعے میں شاہی خاندان میں داغ کی زندگی بہت عیش و عشرت اور خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا اور داغ کے والدہ کو بیوگی کا ستم دوبارہ سہنا پڑا۔ وہ پریشان ہو کر لال قلعہ چھوڑ کر چاندنی چوک کے پرانے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ 1857 کے عظیم سانحے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ دلی اور دلی والے تباہ ہو گئے۔ داغ نے اس سانحہ پر ایک شعر آشوب لکھا ہے۔ میں ہر دوسرے تیسرے روز مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔
कभी कभी शतरंज की बाजी भी होती थी, और जब मैं हार जाता था तो मिर्ज़ा साहब जुर्माने के तौर पे मुझसे गज़ल सुनाने को कहते थे और मैं उनके हुक्म की तामील करता था। 1857 के आखिर में बहुत से दिल्ली वालों की तरह दाग ने भी माश व मामन की तलाश में दिल्ली छोड़ने की ठानी और दिल्ली छोड़कर वो रामपुर के वाली नवाब कल्ब अली खां के मुसाहिबों में शामिल हो गए। चंद बरस रामपुर में रहे, फिर वहाँ से हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में उनकी और उनके कलाम की बेहद कदर अफजाई हुई। दरअसल फरागत के दिन दाग ने यही गुजारे। 1835-34 से लेके और 1905 तक उनकी ज़िंदगी हयात का पीरियड ये है। इस दरमियान में उर्दू गज़ल भी अपना बदल रही थी, सलीक़ा और तरीक़ा, और नज़में भी आ गई थी। दाग की ज़बान और उनकी फ़िक्र दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। उनकी फ़िक्र उनके चारों तरफ जो कुछ ज़िंदगी थी उससे आई थी। ज़बान उनकी जो क़िले मोहल्ला की ज़बान थी उससे उन्होंने ली थी। तो इस तरह से दाग का ये मिजाज बना ज़बान के मामले में। और उनकी गज़लें एक से एक हैं, आप सभी जानते हैं। वो ख़ास तरीक़े से इश्क़ व मोहब्बत की बातें जो अलानिया या बहुत सी बातें लुत्फ़ लेने के लिए कही जाती थी, वो उनकी मखसूस उनका मिजाज है उसका। अब सबब उसका जो भी हो, उस वक्त उनके गाने वालियाँ और गाने वाले सब उन्हीं की गज़लें गाते थे। ज़बान को एक ख़ास कैंडे से उन्होंने अपने आप बनाया था, और वो ख़ास तरीक़े से रक़्स व सरूद की महफ़िलों में उनकी गज़लें ख़ास तरीक़े से गाई जाती थी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज भी हम लोग उनके अशार कोट करते हैं। 18वीं 19वीं सदी में जो ज़बान जिसमें ज़ौक़ और उस गालिब और उनसे पहले मीर वग़ैरह हो चुके थे, ये वो ज़बान थी कि जो दाग को एक तरह से विरासत में मिली। तो लिहाजा दाग की ज़बान जो बुनियादी तौर पर है वो दिल्ली के आम बोल चाल की ज़बान से ज़्यादा करीब है। दाग के ज़माने में बहुत लोग थे, लेकिन दाग की ने जो ज़बान इस्तेमाल की उसका सिलसिला मिलता है ज़ौक़ से और शाह नसीर से और पुराने शायरों से जो दिल्ली में थे और जिनका असर बहुत ज़्यादा था। दाग ने उसको कबूल किया, और फिर न सिर्फ उसको कबूल किया बल्कि फिर जिन मौज़ूआत को उन्होंने लिया वो नफ्सियाती तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत करीब थे। लिहाजा आम ज़बान में उनका इजहार बहुत ज़्यादा यानी काबिल कबूल था लोगों के लिए। और ज़बान में सिर्फ ज़बान ही नहीं है, मुहावरा भी होता है, इस्तारा भी होता है, तलमीहात भी होती हैं, और उसके अलावा एक उपज होती है आदमी की चीज़ों को कबूल करने की। दाग की शोखी और खुश मिजाजी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। वो जिस जगह बैठ जाते थे महफिल को अपना गर्विदा बना लेते थे। अपने पुरअसर अशार सुनाकर और अपनी पुरलुत्फ बातों से महफिल में गुलजार खिला देते थे। दरअसल दाग बागो बहार तबीयत के मालिक थे, लेकिन उनके मजाक करने का भी एक मयार होता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो अपने घर के मर्दाने में नमाज पढ़ रहे थे। नसीर मियाँ, अरे नसीर मियाँ। जी हुजूर। अरे भाई कहाँ थे आप? अभी कोई साहब यहाँ आए थे। जी हाँ, मैंने आवाज़ तो सुनी थी, मुझे लगा आप मर्दाने में होंगे। मुलाकात तो हो ही गई होगी। आजकल आप समझने बहुत लगे हैं। जल्दी से दौड़ के जाइए, दूर नहीं गए होंगे, अब फौरन बुला लाइए। जी हुजूर। सलाम अर्ज़ करता हूँ हज़रत को। आइए आइए मिर्ज़ा साहब, आइए। कैसे आना हुआ? आपसे मिलने का जी चाहा तो चला आया। यहाँ आके देखा आप नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं। अरे भाई, मुझे नमाज पढ़ते देखकर आप भाग क्यों गए? मैं नमाज ही तो पढ़ रहा था, लाहौल तो नहीं। दाग की ज़िंदगी में ही उनकी गज़लों को बहुत शोहरत हासिल हुई।
ان کے کلام کی مقبولیت کے بارے میں پروفیسر انیس اشفاق فرماتے ہیں، ان کی اس شاعری کی خوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب ان میں بڑی برجستگی ہے اور بڑی بے ساختگی ہے اور بڑی بے باکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ غالب کے جو مختلف رنگ ہیں اس میں ایک رنگ بے ساختگی اور بے باکی اور برجستگی کا بھی ہے، تو داغ نے سیدھے سیدھے یہ برجستگی اور یہ بے ساختی اور یہ بے باکی جو ہے یہ مستعار لی غالب سے۔ تو غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں، یا یہی بے ساختگی آپ دیکھیں میر کے یہاں موجود ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، اور کتنا بے ساختہ مصرع ہے دوسرا، کلی نے سن کر تبسم کیا۔ یہ بے ساختگی اور یہ برجستگی ہماری شاعری میں بیچ میں کہیں کم ہو گئی تھی، غائب نہیں ہوئی، کیونکہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کم ہو گئی تھی۔ اس بے ساختہ پن کو، اس فوری پن کو اور اس برجستگی کو اگر کسی شاعری میں ہم غالب عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ داغ کی شاعری، اس لیے اس زمانے کا سامع جو ہے وہ اس شاعری کی طرف فوری طور سے راغب ہوا اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ اسی سلسلے میں داغ کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر اور داغ گھر میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو دوست؟ نواب مرزا، میں کئی دن سے ایک بات اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں کہ کہوں، لیکن ہمیشہ ایک جھجک آڑے آ جاتی ہے۔ اچھا کہو، کیا بات ہے، پوچھو۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم قریبی دوست ہیں، دونوں شاعر ہیں، بارہا ایک سی زمینوں میں غزلیں کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سی زبان میں لکھتے ہیں، ایک سی زمین ہوتی ہے، ایک سے قافیے استعمال کرتے ہیں، ایک سے مضامین باندھتے ہیں اور ردیفے بھی ایک سے رکھتے ہیں، لیکن خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے کہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ تمہاری غزلوں میں جو لطف اور چٹخارا ملتا ہے وہ میری غزلوں میں نہیں؟ دوستم، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی طوائف سے عشق کیا ہے، اس کے ناز و نخرے اور ظلم و ستم برداشت کیے ہیں؟ کبھی کسی طوائف کی جدائی میں بے قرار ہوئے ہو اور تڑپے ہو؟ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی، خدا بچائے ان طوائفوں کے چکر سے۔ بھائی میں تو ہمیشہ اپنی بیوی کا عاشق رہا ہوں۔ بس یہی فرق ہے مجھ میں اور آپ میں حضرت امیر مینائی۔ تو پھر بھلا ایک بیوی کے عاشق جو گھر میں بیٹھ کے غزل کرے گا، اس کی غزلوں میں یہ چٹخارے اور لطف کہاں ملے گا جو ایک طوائف کے عاشق کی غزلوں میں ملے گا؟ داغ کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر داغ نہ ہوتے تو ہمارے ادب میں فلسفہ ہوتا، طنز و مزاح ہوتا، ہمارے یہاں بڑی شاعری ہوتی، لیکن شاید وہ عشقیہ شاعری جو داغ نے کی وہ نہ ہوتی۔ داغ ظاہر شاعر اعظم نہیں ہے، غالب اور میر نہیں ہے، لیکن ناقابل نظر انداز شاعر ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر غزل کے طالب علم ہیں آپ، تو داغ جیسا دوسرا کوئی شاعر میری نظر میں نہیں ہے۔ جو آپ غزل، جب آپ کو اپنی کسی روحانی مسرت کے لیے آپ غزل پڑھتے ہیں تو آپ کو داغ کی غزل سنائی دیتی ہے، داغ کی غزل آپ کو مدد کرتی ہے۔ سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، خط سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان
लिहाज से मेहमान तो गया। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू हूँ मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। देखा है बुत कदे में जो है शेख, कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो है शेख, कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख, कुछ न पूछ। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। होशो हवास तापो तमा दाग
जा चुके होशो हवास तापो तमा दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। दाग दहलवी को अपनी ज़िंदगी में ही जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई उतनी उनसे पहले किसी और शायर को हिस्से में नहीं आई थी। दाग दहलवी की शायरी की हिंदुस्तान भर में धूम थी। एक कोने से दूसरे कोने तक उनके मद्दाह मौजूद थे। तवाइफें उनकी गज़लें गाया करती थीं और इस तरह से उनकी शोहरत चारों तरफ हो रही थी। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि तवाइफें उस ज़माने में पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती थी। तो दाग ने जो मुआशिक़ी किए, तवाइफों के साथ जो उनके रवाबित रहे, उन्हें वो ख़ुतूत भी लिखते रहे, बिलख़ुसूस मुन्नी बाई हिजाब से तो एक तवील अरसे तक उनके ताल्लुक़ रहे। ये सब पब्लिसिटी का ज़रिया बने। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर उनकी गज़लें बहुत बेहतर नहीं होती, अगर उनकी गज़लों में इतनी ताकत नहीं होती, तो वो हरगिज़ उतनी मकबूल नहीं हो सकती थी। बुनियादी चीज़ उनकी शायरी की खसूसियात और उनकी गज़ल का बोलता हुआ अंदाज़ है जिसने दाग को दाग बनाया। सन 1905 में दाग पर फालिज का शदीद हमला हुआ और इसी आर्ज़े में वो इंतकाल फरमा गए। हैदराबाद की दरगाह यूसुफीन में उन्हें दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अल्लामा इकबाल अवाइल उम्र में दाग के शागिर्द हुए थे। जब दाग का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक इकबाल की शायरी उरूज पर पहुंच चुकी थी और वो एक बड़े शायर के तौर पर पूरे मुल्क में अपनी वाज़े शनाख्त बना चुके थे। जब इकबाल को अपने उस्ताद मोहतरम की मौत की इत्तला मिली तो उन्हें गहरा सदमा हुआ और इस सदमे का इजहार उन्होंने अपनी एक तख्लीक मरसिया दाग में किया है, जो उनके कुल्लियात में मौजूद है। इकबाल लिखते हैं, लिखी जाएंगी किताबे दिल की तफसीरें बहुत, होंगी ए ख्वाबे जवानी तेरी ताबीरें बहुत, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, मर गया नावक्फगन मारेगा दिल पर तीर कौन, अश्क के दाने ज़मीने शेर में बोता हूँ मैं, तू भी रोए खाक दहली दाग को रोता हूँ।